الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم فإن من جودك الدنيا والضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ حضرت بڑے سخی تھے، بڑے سخی تھے. کمی پیشی اللہ معاف فرمائے جو میں نے پڑھا ہے کہ حضرت نے 4 بار علی سے لے کر یہ تک اپنے گھر کا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا تھا. 4 بار کیونکہ اللہ معاف فرمائے ہم تو ایمان کے حوالے سے اتنے کمزور ہیں کہ جب دینے کی باری آئے تو گھٹیا چیز. وہ میں نے پڑھا تھا، پتہ نہیں کتنی حد تک ٹھیک ہے، لیکن چوٹ بڑی دل پہ کی کہ ایک امیر عورت ایک دکاندار کو کہہ رہی تھی کوئی عام جہا سوٹ وہا کہ میرے منڈے دی شادی ہے، میں کام والی نو دینا ہے. اور ایک کام والی ایک دکاندار کو کہہ رہی تھی کوئی مہنگا جہا سوٹ وہا میرے مالکان دے منڈے دی شادی ہے، میں اپنے مالکان نو دینا ہے. نہیں حضرت جی، اللہ نے تو پہلے کہہ دیا نا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ہاں تم اتنی دیر نہیں جتنی دیر اللہ کے راستے میں وہ چیز نہ دو جو تمہیں پیاری ہے. اور دیکھ لو پھر پیاروں نے کیا کیا پیاری چیزیں اللہ کے راستے میں دی ہیں. یہ میں اس دن پڑھ رہا تھا، کسی بزرگ نے بڑی کمال بات لکھی. وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں اصل جو قربانی تھی نا وہ باپ اور بیٹے کی گفتگو تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. اصل قربانی وہ تھی. تو آگے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وہ نہیں رہا، بس اب قربانی رہ گئی ہے. وہ نہیں رہا. دیکھو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تو کیا کہتا ہے آگے سے. تو پھر بیٹا آگے سے کیا کہتا ہے، یا ابت افعل. حضرت جی گلے پہ چھری چلوانا کچھ عام بات ہے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس بات کا 100% پتا تھا کہ ابا جان نے چلا بھی دینی ہے، لیکن کیا کہتے ہیں، یا ابا تفعل، ابا جی کرو جو تانوں حکم دیتا گیا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہیا تو تھی منو صبر کرن والے ہیں وچوں پاؤ گے. انشاءاللہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. لیکن حضرت جی آپ بتائیں کہاں ہے صبر؟ قربانی ہے لیکن صبر نہیں ہے. میں پہلے کہتا ہوں میرے شعر ذرا اچھے نہیں ہوتے، لیکن مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ سنا تھا، آج بھی میں نے آتے ہوئے پیر و مرشد کو فون کیا کہ یہ شعر کس طرح ہے، تو آپ نے بتایا لیکن پھر مجھے نہیں یاد رہا. وہ کسی نے کہا تھا نا، جتن جتن ہر کوئی کھیڈے، سارے جتن ہی کھیڈن لگ پے نا. بھرا کولوں میں جتنا ہے، بھین کولوں میں جتنا ہے، ملے داراں کولوں میں جتنا ہے، جتن ہی کھیڈن لگ پے نا. جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہرن کھیڈ فقیرا. جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہرن کھیڈ فقیرا. جتن دا مل کوڈی پیسے، ہرن دا مل ہیرا. اصل قربانی صبر ہے. اور صبر، کل میرے محلے میں لڑائی ہوئی ایک، وہ ظاہر ہے حضرت ہم نے جانور نہیں رکھے کبھی. ظاہر ہے یہ سال میں ایک ہی بار موقع آتا ہے نا. ہم جو اسپیشلی شہری لوگ ہیں، جو نہ ہمارے پاس شہروں میں اتنی جگہ ہے، نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے. یہ عید قربان پہ ہی موقع ملتا ہے کہ ہمارا جو ہے نا یہ ذرا تھوڑا جانوروں سے، وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں، واہ واہ پڑتا ہے.
तो हमें तो नहीं पता कि ये किस तरह पलते हैं हज़रत जी। वो मशहूर भी है ना भाई, जो डंगर पालना है तो डंगर नाल डंगर होना पैंदा है हज़रत जी। तो ज़ाहिर है हमारे बस का रोग नहीं है। तो फिर ये जो ज़ाहिर है कुर्बानी के जानवर होते हैं, ये अपने इलाके से बिछड़े, ये अपने जो है ना वो इजड़ से बिछड़े, ज़ाहिर है फिर वो अक्सर वो पेशतर कुछ जानवर आके ना वो जो जिसको कहेंगे ना जुबान ही नहीं मुँह में डालते हैं, बड़ा शोर डालते हैं। तो हमारे मोहल्ले में भी एक हज़रत ने ना वो एक जानवर ख़रीदा, वो बड़ा शोर करता है। तो मेरे जो उनका घर एक घर छोड़ के आगे है, ठीक है, तो वो बड़ा जानवर शोर करता है, हमारे घर तक भी आवाज़ आती है, लेकिन कोई नहीं भाई, कुर्बानी है, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं, खामोश। वो जो मेरे साथ वाला घर है जिनके वो हमसाए बनते हैं, उनकी वालिदा बड़ी बीमार है। तो ज़ाहिर है जानवर के शोर से अच्छे खासे बंदे को भी नींद नहीं आती, तो बेज़ाहिर है जो पहले बीमार है उसको ज़रा ज़्यादा तकलीफ होगी। वो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो उनको जब नहीं समझ आई तो उन्होंने उस शख्स के दरवाजे पे दस्तक दी जिसने जानवर परचेज किया, खरीदा है, और उन्होंने जाकर वो हुक्म नहीं सादर किया कि भैया तू अपना जानवर चौक के ले जा। उन्होंने एक मशवरा दिया उनका, हज़रत अगर बात मेरी ज़ात तक हो ना तो अल्हम्दुलिल्लाह भैया मुसलमान है, कुर्बानी का जानवर है, साल में एक बार मामला है, लेकिन मेरी वालदा बड़ी बीमार है, तो ये क्योंकि जानवर बड़ा शोर कर रहा है तो उनको नींद नहीं आ रही, तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इसको ईद तक कहीं और छोड़ आए, तो ज़रा वालदा साहबा थोड़ी सुकून में आ जाएंगी। उस बात पे लड़ाई हो गई, वो जिनका जानवर था वो आपे से बाहर हो गए। जितन जितन हर कोई खेड़े, तू हरन खेड़ फकीरा। हरने कितनी हज़रत, कुर्बानी हम कर रहे हैं लेकिन हमें कुर्बानी का मफहूम ही नहीं पता। दुआ किया करें, अल्लाह करे हमें कुर्बानी करनी आ जाए, हमें पता चल जाए कुर्बानी कहते हैं इसको, कितनी ऐसी कुर्बानी असी टलने हज़रत कितने। अब भाई वो तो मशवरा दे रहे हैं ना कि भाई कुछ कर लें इसका, वो शुरू हो गया, तू तो है ही काफिर है, तू तो मुसलमान ही कोई नहीं, तू तो यहूदी हो, तुसी तो ये हो। खैर जब आवाज़ बुलंद हुई, अल्लाह की करनी, मैं भी घर में था, जाके दोनों का हाथ पकड़ा, उनको अपनी घर में ले आया, बिठा के समझाया। मैंने कहा मामला क्या है, मामला निकला तो कुछ भी नहीं निकल, बात फिर वो निकली, जितन जितन हर कोई खेड़े, तू हरन खेड़ फकीरा, जितन दा मुल कोडी पैसे, हरन दा मुल हीरा। ये बढ़िया आपके सामने जो बाजार जीते हैं, क्या है उनका मूल हज़रत, उनकी कब्रों पे कुत्ते बैठे हैं हज़रत, जाके देखो तो सही कभी। लेकिन हज़रत वेख लो, जड़ा जड़ा रहा उत्थे फुल पैंडे जी, जड़ा जड़ा रहा उत्थे फुल पैंडे जी। नाम आज भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक का ही जिंदा है, नाम आज भी मौला अली का जिंदा है। जिनको आप और मैं जीता समझ रहे हैं ना, कुरान नहीं उनको जीता कह रहा। जमीनें चमन गुल खिलाती है, क्या क्या बदलता है रंग आसमां, कैसे कैसे, न है कसरे दारा न गौरे सिकंदर, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। लेकिन वेख लो हज़रत जी, गंज बख्शे फैज़ आलम, मज़हरे नूरे खुदा, हाय हाय हाय। अरे यासी बाबा यार, हर जाइए हज़रत जी, हर जाइए हज़रत जी, हर जाइए नहीं जे चंगा हज़रत जी। मैं अभी गाड़ी चला के, इस सड़क पे ऐसे लगता है हम सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। कोई जिन्होंने पंजाबी कहते हैं कसर खान तिहार ही, भाई कोई किसी को रास्ता देने को तैयार नहीं है। कुर्बानी जैसी सारे करन दे, कुर्बानी ऐसी सारे करन दे, सिर्फ क्या है असी अपनी असल बोल गए। मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला ने लिखा था ना, आप फरमाते हैं किसी ने घड़े से पूछा, कड़ा मिट्टी का घड़ा, वो घड़िया तू एडा ठंडा क्यों रहना है, तू ठंडा, तेरे जो पानी पाओ तो वो भी ठंडा, ये तेरी ठंडक का राज क्या है, तू क्यों इतना ठंडा रहता है। उसने कहा जिसकी इब्तदा मट्टी हो, जिसका आज मट्टी हो, जिसका कल भी मट्टी हो, उसने गर्म क्यों होना है। असी मिट्टी नहीं सारे इधर, खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फखार व खलकल जान मिन मारिजिन मिन नार। असी मिट्टी हैं हज़रत। इसी तो बाबा फरीद ने कहा था, फरमाते हैं वेख फरीदा मिट्टी फुली, मिट्टी फुली है हज़रत जी, मिट्टी फुली दी इधर। वेख फरीदा मिट्टी फुली, मिट्टी वेख के मिट्टी भुली, पैसे वेखे भुल गए सारा कुछ। अल्लाह माफी दे, कोई चिट्टे रंग की बीबी वेखी भुल गए सारा कुछ, भुल गए कि अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल ने नगावां थलियां थले रखने का ऑर्डर दिता था। वेख फरीदा मिट्टी फुली, मिट्टी वेख के मिट्टी भुली है, भुल गए इधर जी। मिट्टी हसी ते मिट्टी हुई, खेड़ खूड़ फिर मिट्टी हुई है। हाँ हज़रत जी, वेख फरीदा मिट्टी फुली। हज़रत जी दुआ करो सानू समझ आ जाए कि कुर्बानी है की है।
दुआ करो सानू समझ आ जाए कि कुर्बानी है क्या। इंशाअल्लाह मिनश साबिरीन। वो फिर एमी तो नहीं, इकबाल ने दर्द से ही कहा था ना। आप फरमाते हैं आज़ां रह गई रूहे बिलाली ना रही, आज़ां रह गई रूहे बिलाली ना रही, फलसफा रह गया तलकीने ग़ज़ाली ना रही। दुआ करो सानू कुर्बानी करनी आ जाए हज़रत, दुआ करो सानू कुर्बानी दी समझ आ जाए कि कुर्बानी है कि जितन जितन हर कोई खेटे। मुझे बड़ी बात पसंद है, वो जो मेरा मोहल्ला था ना, मुझे फिर हज़रत उमर याद आए। लिखा है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुराद रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो वो हज़रत ना बाजार में तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो बेतवज्जी से हज़रत की तवज्जो उस जानिब नहीं थी, आपकी तवज्जो किसी और जानिब थी। तो नीचे एक फ़कीर बैठा था, तो हज़रत का पाँव फ़कीर के पाँव पे आ गया, और वो फ़कीर आंखों से अंधा था, उसको नहीं पता था अमीरुल मोमिनीन नहीं। तो आगे से ना चिल्ला के कहता है, वो पाँव रखने वाले क्या तू अंधा है? अमीरुल मोमिनीन थे, लेकिन वो सिर्फ अमीरुल मोमिनीन नहीं थे, वो हुजूर के गुलाम भी थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सिर्फ अमीरुल मोमिनीन नहीं थे। वो लिखा कि हज़रत ने उसको नहीं बताया कि मैं अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब हूँ, नहीं, हज़रत ने उसका पाँव पकड़ के ना दबाना शुरू कर दिया। उसको फरमाते हैं, भाई अंधा मैं नहीं हूँ, लेकिन गलती कर गया हूँ, मुझे माफ़ कर दे। जितन जितन हर कोई खेड़े। दुआ करो सानू कुर्बानी दी समझ आ जाए। कुर्बानी एनू मारन दा ना कुर्बानी है, एनू मारन दा ना कुर्बानी लाइया नहीं आती, एनू मार दे कोई नहीं, गुस्सा साडे कोल कंट्रोल हुंदा। जितन जितन हर कोई खेडे, तू हरन खेड फकीरा, जितन दा मुल कोडी पैसा। अब क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरा दिल करता है जिन्होंने जिन्होंने मुल कोडी पे ने मैं एक दा ना लवां, जिन्होंने मुल कोडी पे ने ना, जो पता नहीं क्या समझते थे हम, पता नहीं क्या चीज़ क्या है हम। मेरा दिल कर रहा है सिर्फ रिकॉर्डिंग फितना देगी, मैं एक एक बंदे का नाम लो, देखो वो भी कोडी जे, वो भी कोडी जे, वो भी कोडी जे। वो देख रो ना, कोई एवं बस किसी को राजी करने के लिए कह रहा था जी सारे मज़ाहब एक जैसे, हरन जितन दा मुल कोडी। वो की कर गए हैं भाई, तू है की कह बैठा है, तू की कर लेंगे, किनू किनू खुश करेगा, ओनू नाराज कर छड़े, मदीने वाली सरकार ने नाराज कर छड़ी, क्या की कर लेगा तू? हमेशा जिंदा रहना तू, तेरी सीट, तेरा सेनेट, तेरी कौमी असम्बली हमेशा रहनी है। की कर गए हैं, की कह गए हैं तू है तू की जुमला बोल गए हैं तू? सारे मज़हब एक जैसे हैं, वो गांदा मूत्र पीन ते असी एक जैसे हैं। वो शाही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदा दा पुत्र रखन, असी आखिए कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, ना ओ किसे चू ना ओदे विचू कोई, असी बराबर हो गए। की कर गए हैं तुम्हें? मुल कोडी पढ़ रहे। लेकिन एक पासे वेखो हज़रत शाह हुसैन की, वेखो बाबा लिखता है, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर तू है, बाहर तू है, रोम रोम वे तू है, कहे फकीर हुसैन निमाना मैं नहीं सब तू है। हजरत वो भी देखियो ते वो भी वेख लियो, वो भी देखियो ते वो भी देखियो। हजरत जितन जितन हर कोई खेडे, तू हरन खेड फकीरा कदी। हजरत जी बस वही है ना, वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, मिट्टी वेख के मिट्टी फुल्ली, पता नहीं किसको राजी करने के लिए क्या बोल दिया गया, लेकिन होना कख भी नहीं। मिट्टी हसी ते मिट्टी रोई, खेड खूड फिर मिट्टी हुई है। दुआ करो सानू कुर्बानी करनी आ जाए, दुआ करो सानू मैं नाल हां तुहाडे, मैं नाल हां तुहाडे, दुआ करो, क्योंकि मैनू भी बड़ा गुस्सा आ जाता। दुआ करो सानू कुर्बानी करनी आ जाए, अल्लाह सानू माफी दे दे, सानू पता लग जे कुर्बानी की है। भाजी भैन का अख खा के 2.5 मन का वैड़ा लेना तो नहीं ना कुर्बानी है। नहीं जी मेरी भैन कहती है मैं नहीं हिस्सा लेना, वो केड़ी भैन है जी कहती है मैं नहीं लेना, तेरे डर तू कहती मैं नहीं लेना है। भरा का हक मार के अरे जी 4 लाख का जानवर लेना तो नहीं ना कुर्बानी है। दुआ करो सानू कुर्बानी आ जाए। नबी अलैहिस्सलाम ना बदर, नबी अलैहिस्सलाम सफ़ेद दुरुस्त करवा रहे थे, नबी अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक में ना एक छड़ी थी। हुजूर के एक सहाबी थे जिनका थोड़ा पेट बड़ा था, तो हुजूर ने ना छड़ी से उनका पेट दबाया और फरमाया इसको अंदर करो, सीधे हो जाओ, मफहूम है बात का। तो
وہ انہوں نے کچھ ایسے جملے نبی علیہ محبت تھی نا، عرض کرتے ہیں حضور یہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا تو میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں آپ سے۔ نبی علیہ السلام نے چھڑکی ان کے ہاتھ میں پکڑا کے فرمایا لے بدلہ۔ میں اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں پنجابی میں۔ وہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام جب چھڑی میرے پیٹ کو لگی تو میرے جسم پہ قمیض نہیں تھی، آپ بھی قمیض اتاریں۔ نبی علیہ السلام نے جسم مبارک سے کرتا اتار دی، حضور کے ساتھ لپٹ کے نہ رونے لگ پڑے۔ ہائے 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 ہائے، یہ امام الانبیاء ہیں بھائی، ہیں یہ سارا کچھ ان کے لیے بنا ہے بھائی، یہ سارا کچھ ان کے لیے بنا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے تھا، یہ ہماری تربیت تھی۔ لپٹ کے رو پڑے، عرض کی حضور اسلام اور کفر آمنے سامنے ہے، پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے۔ میں نے تو یہ سارا کچھ اسی کیا ہے تاکہ میرا جسم آپ کے جسم مبارک سے مس ہو جائے اور آپ کے جسم مبارک کی برکت سے جہنم کی آگ مجھے نہ جلائے۔ اے دعا کرو سانو قربانی کرنی آ جائے۔ اسی کہنے اودا بھی کھا جو، اودا بھی کھا جو، اودا بھی کھا جو، تے بچہ 4 لاکھ دا کرنا ہے۔ دعا کرو سانو قربانی کرنی آ جائے، ساڈا اخلاق چنگا ہو جائے، ساڈا اخلاق چنگا ہو جائے، سانو قربانی کرنی آ جائے۔ اور بھائی ہمارا تو کام ہے، میں ہر سال رونا میں خدا دا واسطہ جے پائیا گوشت نہ بھیجیو کسی، پائیا گوشت نہ بھیجیو کسی، اینا ضرور بھیجیو کہ کسی دا ڈنگ بن جائے۔ میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوا تھا، میں واپس وہیں آنے لگا کہ میں نے پڑھا ہے کہ حضور حضرت نے 4 بار اپنے گھر کا سارا سامان، کچھ ایک 2 بار لکھا ہے کہ ایک جوتی رکھ لی حضرت نے، ایک جوتی کا پاؤں ایک دے دیا، رنگ تھے بادشاہوں کے، شہزادے ہیں حضرت، نوجوانان نے جنت کے سردار ہیں، شبیہ مصطفیٰ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ 4 بار آپ نے سارا سامان اللہ کے راستے میں دے دیا۔ بڑے لوگ تھے حضرت، وہ لکھا ہے تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ ایک دن نا حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حال تھا نا، کیفیت تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا میں بیماری کو تندرستی سے بہتر سمجھتا ہوں اور غریبی کو امیری سے بہتر سمجھتا ہوں۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت تھی، صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ یہ بات حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی آئی کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں بیماری کو تندرستی سے بہتر سمجھتا ہوں اور غریبی کو امیری سے بہتر سمجھتا ہوں۔ تو آگے سے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ ابو ذر پہ رحم فرمائے، میں تو اپنے لیے وہی بہتر سمجھتا ہوں جو میرا مالک بہتر سمجھے۔ اور سمجھ بھی لیا، طاقت ہندیاں زور نہ لایا، یہ ادھر زور نہیں سنایا ہوتا۔ اگر جبرائیل کی یہ پرواز ہے تو پھر شہزادوں کی کیا پرواز ہوگی ادھر ہیں؟ طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں تے سیخاں تے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کمے او بچے دے کے دین بچانا او سخی حسین دا کمے۔ دعا کرو سانو قربانی دی سمجھ آ جائے، قربانی سانو قربانی دی سمجھ آ جائے۔ قربانی ہے خواہشاں نو مارن دا نہ قربانی ہے، غصے نو مارن دا نہ قربانی ہے، بدلے دے جذبے نو مارن دا نہ قربانی ہے۔ اور دکھ ہے وے کہ ساڈے چ کٹ کٹ کے سارا کچھ بھریا ہے، چھڈنا اسی کسی نو نہیں، معاف اسی کسی نو نہیں کرنا۔ دعا کرو سانو قربانی کرنی آ جائے، دعا کرو سانو اللہ معافی دے، سانو سمجھ آ جائے قربانی کی۔ یہ محلے داراں نو تنگ کرن دا نام قربانی نہیں۔ رات کو نا میں یہ ماں باپ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو جن کی ہم نہیں فکر کرتے کوئی نہیں۔ رات کو 1:30 بجے مجھے ایک دوست کا فون آ گیا، بڑے میرے قریبی ہیں، وہ ایک چھوٹی سی کالونی میں رہتے ہیں، 8 گھر اس سائڈ پہ ہیں، 8 گھر اس سائڈ پہ ہیں، بالکل نئی کالونی بنی ہے، ابھی باہر گیٹ بھی نہیں لگا کوئی۔ وہ کہتے ہیں میں رات کو نا ہمشیرہ کا فون آیا کہ جو آپ کے بہنوئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا آؤ قربانی کا جانور لینے جانا ہے۔
वो कहते मैं जानवर लेने चला गया, रात को 1 सवा 1 बजे कहते मैं घर आया। अब उनका जो घर है ना अपनी लाइन में तीसरा घर है, आगे 5 घर और हैं। उन 5 या 4 घरों में से कुछ लोगों ने कुर्बानी के जानवर खरीदे और उन्होंने ना बाहर बांधे हुए थे। तो उन्होंने क्या किया हुआ था, अपनी जो गाड़ियां थी वो बिल्कुल स्टार्ट में खड़ी कर दी थी। ये गाड़ी उनके घर के सामने, जो उन्होंने मुझे लोकेशन बताई, कहते अब जब मैं आया हूं तो अंदर गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं है, तो मैंने गाड़ी अब बाहर खड़ी की है। एक दिल कर रहा है इनको जाके कहूँ भाई अपनी गड्डी जरा आगे कर लो, भाई गरीब आदमी है, बड़ी औखी गड्डी ली है, सड़कें खिला रही है, चौकती तो कौन जिम्मेदार है। तो दूसरे पासे डर लगता है कि कह जावा तो सारे रल के मारनियां लग पड़। 1:30 बजे ना 1:30 पौने 2 मुझे फोन आया, मुझे अब फिक्र से नींद नहीं आ रही क्योंकि मेरी गाड़ी सड़क पे खड़ी है। हूँ तुम दसो मैं की करा, कवां कि ना कवां, ये क्या कर रहे हैं, कोई अब एहसास नहीं होता किसी के लिए। मैं तुम्हें क्या है कि मुझे भी डर आए, वाकई कितने गड्डी सड़कों चौकती तो मैंने कहना आफिस साहब तुसीं उन्हें मशवरा दिता सी। मैंने फिर उसको कहा मैं चल यार इस तरह कर, शबे जुमाए तू ना ही सौ, तू बाहर टेरेस पे बह गया ना तो सारी रात दरूद पढ़ता रहे, तो इंशाल्लाह सुबह आएगी फजर तू पढ़नी है तो सो। ये देखो ना हजरत जी कैसी कुर्बानी, उस बेचारे को सारी रात, अगर उसको मैं कहता भी ना तू सो जा, जाहिर है नई गाड़ी है बेचारे की, सड़क पे खड़ी, उसको नींद आनी थी, उसको सारी रात नींद। यार देखो इन चीजों को कि मैं अगर कुर्बानी करने जा रहा हूं तो मैंने सारे मोहल्ले को वक्त तो नहीं डालना। इसलिए मैं कहता हूं दुआ करो हमें कुर्बानी करनी आ जाए। हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु। बहरहाल बात कहाँ से निकली कहाँ पे चली गई, चलो बहरहाल जो मैं बयान करना चाहता था, हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु आप बहुत अता फरमाते थे, बहुत ज्यादा। हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ज्यादा अता फरमाते थे। वो हजरत की अताएं देख के ना, मसलन कोई बंदा 10 रुपए मांगने आया ना, हजरत ने 10,000 अनायत फरमा दी। वो हजरत की अताएं देख के ना, कोई खैर खा था, उसने अर्ज की हजरत इसराफ च खैर नहीं, वो बंदा 10 मंगन आंदा तुम 10,000 दे छड़ दे। और करता है हजरत इसराफ में खैर नहीं है, ऐना ना दिया करो। हाय हाय, तो आप आगे से मुस्कुरा कर फरमाने लगे मैंने 10 खैर च इसराफ है केड़ा है। वहां बेटे कुर्बान हो गए, तू मुझे कह रहा है ना दिया करो। आपने फरमाया तू ये मुझे बता कि खैर में इसराफ है कौन सा, अल्लाह के रास्ते में देना, तू मुझे कह रहा है कम दिया करो। इसलिए हजरत जी खुश दिली से कुर्बानी करो, खुश दिली से कुर्बानी करो। और कभी कुछ शैतान दिल में तंगी पैदा करे तो किताबें खोल के पढ़ा करो, आपको पता लगे हमारे बड़े थे क्या। ये हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में ही है। आप कहेंगे जी बयान तो हजरत इस्माइल का होना चाहिए था, आप इमाम हसन को कर रहे हैं, वो सारा कुछ यही की है। वो इकबाल ने नहीं कहा था गरीबो सादा और रंगीन है दास्तान हरम, इब्तिदा है इस्माइल और निहायत है हुसैन। ये वही इंतहा थी जिसकी उन्होंने इब्तिदा की थी हजरत। वो लिखा है कि हजरत का एक दोस्त आया तो आके ना रोने लग पड़ा। आपने कहा क्यों रो रहा है, हुजूर किसी ने पैसे देने ने ते बंदोबस्त नहीं होया, बड़ा तंग करन डे ते बड़े चारे कीते ने, कुछ समझ नहीं लगी, जनाब कल आया मैं। वो लिखा है कि हजरत ने इतना अता फरमाया कि ऊंट पे रख के ना लेके जाना पड़ा। ऊंट भी हजरत ने अपना अता फरमाया। आप खुद तसव्वुर करें कितना माल होगा हजरत, ये ऊंट पे रख के ना लेके जाना पड़ा। जब वो चले गए ना तो आपके गुलाम ने अर्ज किया हजरत उसने तो चंद रुपए मांगे थे, आपने इतना अता फरमाया नहीं, इतने नहीं। हजरत ने रोना शुरू कर दिया, मुसल्ले पे रोना शुरू कर दिया। वो गुलाम अर्ज करता है हुजूर उसने इतना मांगा, हजरत ने इतना अनायत फरमाया, रो क्यों रहे हैं। आपने फरमाया रोना इसलिए डिया वहां, वो मैनू पता ही नहीं लगा मेरा यार इन्ना परेशान है, सारे कल गया जो कितों नहीं लभा तो फिर मेरे कल आया। मैं अपने रब को माफी मंगने कि मेरा रब नाराज ही ना हो जाए। दुआ करो हजरत सानू कुर्बानी कर दिया। भैन रज गरीब है हजरत, ਉਹਦੇ घर ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ पखा भी टुटा जिहा लगा दा है, भाई होरी 4 लाख का बच्चा करके कहने ने मैं कुर्बानी करन लगा। दुआ करो सानू कुर्बानी करनी आ जाए। वमा अलैना इल्ला